गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? లేరా? విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. కేస్ number 23. Miss Ishwari, 19 years, from Palasa, came to our dispensary to have treatment for his epilepsy. The history as follows. Painting fits since 2 years. She had 8 attacks for last 2 years. She falls on ground and turns stiffness of legs. Total duration is 5 minutes. After the attack, the memory is completely lost. Headache for 15 minutes. After headache, after which it is ameliorated and memory comes to normal. Attacks aggravated by sleeping. Sleeping and madam, sorry, sleepiness. When she was స్లీప్లెస్నెస్. sleeplessness. When she does not have good sleep and day morning she attacks the attack. After attack, great prostration, copious discharge in menses, flow lasts for 7 days, stomach ache all the 7 days, constipation, no free motion and no regular bowel movement. Our Dr. K. Sastry gave her Cocculus indicus 1m 1 dose on 23/8/78, kept on KP66 for 4 days. Cocculus indicus 1m Cocculus indicus 1m and again kept on KP6s for 4 weeks. Next month she was better. No menstrual colic, kept on KP for 8 weeks. As the reported weakness and general debility on 16/12/78, repeated calculus. No fits after the commencement of treatment. We put her in observation for another 3 months, giving placebo. On 22 February 79, she was stopped treatment and report if any symptoms recur. Till today, she never returned. She was asked to stop. She was asked to stop. Second.
మేడం గారు, ఈ ఈ కేసులో ఫెయింటింగ్ ప్రాబ్లంతో పడిపోవటం, ఫిట్స్ రావటం అనేది వచ్చిందండి ఈవిడికి. తర్వాత ఆ, మేషాలు కాక్యులస్ ఇలా ఫిట్స్ రావటం, తర్వాత మెమరీ లాస్ అయిపోవటం, ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయండి. కానీ కాక్యులస్ ఇండికస్ లక్షణాలు అయితే నిద్ర లేకపోవడం కానీ, ఆఫ్టర్ జర్నీ కానీ అలాంటి లక్షణాలు లేవు. అంటే ఫ్లోటింగ్ 7 days ఫ్లోటింగ్, విపరీతమైన ఫ్లోటింగ్ ఉండడం అది కూడా కాక్యులస్ ఇండికస్ లో ఉంది. మరి మెయిన్ ఆ దాని మీద బేస్ చేసుకుని మేషాలు ఇచ్చారా అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. కాక్యులస్ ఇండికస్ కరెక్ట్ గా ఎందుకు పడింది అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు మేడం. వాస్తవ పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ మేడం గారు వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ క్లియర్ కట్ కేస్ ఆఫ్ కాజేషన్. ఇందులో అటాక్స్ అగ్రవేటెడ్ బై స్లీప్లెస్నెస్. వెన్ షీ డస్ నాట్ హ్యావ్ గుడ్ స్లీప్, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ షీ గెట్స్ ది అటాక్. అంటే వీడికి ఫిట్స్ నిద్ర లేనప్పుడు, నిద్ర కంటిన్యూస్ గా లేనప్పుడు కానీ, నిద్ర పట్టినప్పుడు కానీ వస్తున్నటువంటి కాజేషన్ కీనోట్ ఆఫ్ దిస్ కేస్. కాబట్టి దానికి కాక్యులస్ ఎగ్జాక్ట్ రెమెడీ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్. కాబట్టి వీరు బుజ్జి గారు కాక్యులస్ ఇండికస్ తో ఈ కేసు ట్రీట్ చేసి సపోర్టింగ్ గా నర్వస్ రెమెడీ KP6X పెట్టారు. దాంతోనే ఆ కేసు ఇంప్రూవ్ అయింది. 1M పొటెన్సీలో పెట్టారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకా ఫిట్స్ కూడా రిపీట్ కాలేదు. కీనోట్ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్లెస్నెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్. అది లేనప్పుడే ఈవిడికి ఫిట్ వస్తుంది. దాని మీద బేస్ అయ్యి ఇది ఇచ్చారు. వాస్తవ. కామేశ్వరరావు గారు. నాది కూడా సేమ్ మారుతి గారు చెప్పిందే వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ్ అండి, నాది కూడా సేమ్ పాయింట్ అండి, వాసుదేవ్. నెక్స్ట్ కేస్ మారుతి గారు చదువుతారా? అలాగండి. Vijayalakshmi, 9 years, was brought to our dispensary on 31st July 78. Parents reported that she suffered from fits 4 times in previous year. They reported the present condition as below. Recently, she had a fit 15 days back. The aura indication before the attack was left-sided headache in left temple, froth from mouth and clenching of the fingers of hands. The whole attack lasts for 2 to 3 hours. Weakness, obstinate mentally, does not care others' words, aversion to education, wanders here and there, and passes time like that. Irritability. Dr. J.S.R. Murthy have her one dose of sulfur 6 on 31st of July 78. On 14th 78 August repeated the same. On 20th of August 78 again she came. No fits after treatment. Maintained on placebo daily doses till 9/10/78. On 9th of October 78, parents reported that she had మారుతి గారు. వాస్తవ. మారుతి గారు. మారుతి గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. టచ్ అయిపోయినట్టుందండి మేడం.
29. As she was completely free from all troubles, we advised to stop the treatment. On 18th of June 79, she complained weakness, pain in the stomach, and little flatulence, and slight fever and chills. No attack of fit after 4th of October 78. China 31 dose bring her to normalcy and stopped the treatment. వాస్తవ మేడం గారు వినిపిస్తుంది కదా? ఆ వాస్తవ ఈ కేసులో మెయిన్ గా ఈ ఫిట్స్ కేసులో మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ 6తో వండర్ఫుల్ గా ఫిట్స్ తగ్గించడం, అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఏ డ్రగ్ ఇండికేట్ కానప్పుడు యాంటీసోరిక్ రెమెడీ సల్ఫర్ 6తో మాస్టర్ గారు నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఈకే గారు ట్రీట్ చేసినట్టుగా ఉన్నది. అది కాక మెంటల్లీ ఆబ్స్టినేటివ్, డస్ నాట్ కేర్ అదర్స్ వర్డ్స్, యావర్షన్ టు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒక విధమైన లేజినెస్, పాసెస్ టైమ్ లైక్ దట్, వండర్స్ హీర్ వాండర్స్, అది వండర్స్ కాదు వాండర్స్ హీర్ అండ్ దేర్, అండ్ పాసెస్ టైమ్ లైక్ దట్ అంటే ఒక విధంగా లేజీ ఫెలో అనమాట, ఊరిని కాలక్షేపం చేసేటువంటి వాడు. ది టిపికల్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ సల్ఫర్. అండ్ ఈ యాంటీస్పాస్మోడిక్ ఈ ఫిట్స్ కూడా అది సరిపోతుంది. వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని సల్ఫర్ 6తోనే కంప్లీట్ గా కేసు కంట్రోల్ అయింది. లాస్ట్ లో చైనా 32 బూస్ట్ అప్ వైటాలిటీ ఒక డోస్ ఇచ్చారు. వాస్తవ విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఎలాంటి లక్షణాలు తెలియకుండా, వ్యక్తం చేయకుండా సడన్ గా అలా పడిపోయే వాళ్ళకి సల్ఫర్ 6తో లైఫ్ లో మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా చేసిన కేసులు మాస్టర్ చాలా ఉన్నాయండి. మన దగ్గర కూడా అలాంటి కేసులు చాలా మటుకు క్లియర్ అయినాయండి. అలాగే దాని మీదే ఉంచేసి మధ్యలో ఏదో వీక్నెస్ అని అనిపించినప్పుడు మాస్టర్ ఒక చైనా ఒకటే వేసేసి దాంతోనే కేసుని నడిపించారండి. వాస్తవం. పూర్ణానంద గారు. ఇది చాలా మీ వాయిస్ అంత క్లారిటీ లేదండి. మేడం గారు బాగుంది మేడం గారు. ఇప్పుడు పర్వాలేదు, కానీ ఇంకా లేదు. ఇప్పుడు బాగుంది. మేడం గారు బాగుందా? ఫిట్స్ కేసు చాలా మన మాస్టారు చాలా ఫిట్స్ కేసు సల్ఫర్ 6తో చాలా నయం చేశారు మిరాకిల్ గా. ఇది కూడా అటువంటి వన్ ఆఫ్ ది కేసెస్. అంటే మెయిన్ అంటే ఎటువంటి లక్షణాలు, పెద్ద స్పెసిఫిక్ లక్షణాలు లేనప్పుడు సల్ఫర్ 6తో ఒక చాలా కేసు క్లియర్ చేశారు. దీనిలో సల్ఫర్ లక్షణాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. లేజీగా ఉండడం, చేయడం అటువంటి లేజీ లక్షణాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి సల్ఫర్ తో ఈ కేసుని ట్రీట్ చేస్తూ లాస్ట్ లో బూస్టప్ తో చైనా 30 ఇచ్చారు మేడం. వాసుదేవ కామేశ్వరరావు గారు. ఏంటంటే సల్ఫర్ అనేది స్టేటస్ ఎపిలెప్టికస్ వాటిల్లో సల్ఫర్ ఇస్తాము. కానీ ఇక్కడ ప్రామినెంట్ గా సల్ఫర్ ఇవ్వడానికి ఏంటంటే రీజన్, ఆ అటాక్ మొత్తం కూడా లాస్ట్స్ ఫర్ 2 or 3 hours అని చెప్పారు. అంత టైం ఉంటుంది అది అటాక్, ప్లస్ వీక్నెస్, ఈ రెండు బేస్ చేసుకున్నారు. అఫ్ కోర్స్ మెంటాలిటీ కూడా సరిపోతుంది దీనికి. వాండర్స్ హియర్ అండ్ దేర్, పాసెస్ టైమ్ లైక్ దట్, ఇరిటబిలిటీ. అందుకని సల్ఫర్ 6 ఇచ్చారు. దాంతో బెటర్మెంట్ వచ్చి అన్ని తగ్గినాయి. వాస్తవ శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, అందరు చెప్పిన పాయింట్ అండి. వాసుదేవ్ మళ్ళీ ఏం చూడండి, లాస్ట్ లో వీక్నెస్ అని చెప్తే 18th June 79, అప్పుడు మళ్ళీ సల్ఫర్ 6 ఇవ్వలేదు. అక్కడ ఏం డ్రగ్ ఇండికేట్ అయిందో అదే వేశారు. వీక్నెస్, పెయిన్ ఇన్ ది స్టమక్ విత్ లిటిల్ ఫ్లాచులెన్స్ అండ్ స్లైట్ ఫీవర్ విత్ చిల్స్. నో అటాక్ ఆఫ్ ఫిట్ ఆఫ్టర్ 4/10/78. అందుకని మళ్ళీ చూడండి, అందుకని చైనా 30 వేశారు అక్కడ. దాన్ని బట్టి వాస్తవ. రాజశేఖర్.
వాస్తవం అండి, మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ వాస్తవం. నెక్స్ట్ కేస్ రామేశ్వరరావు గారు చదువుతారా? చదువుతాను. Next, Navratri 15 years reported the following symptoms on 1/11/28. On 3rd August, a patient experienced the sudden twitching of muscles on right side of face for 3 minutes. This happened lip check muscles right side. Again, 3 days back, once he had the same for a few seconds. When he suffers from this, his right thumb also gets benumbed. Weakness continues after the attack. The drawing pain which is aggravated by walking. After the first attack, stammering developed. First time he had the attack thrice in 24 hours. In the attack, he could not speak freely as the tongue was touched. Second attack was 6 times on first day, 4 times on second day. Till 12 in the night. After 12, he sleeps till 8 o'clock. Mentally, he became dull, memory reduced, and lost interest in studies in 3 months after using Gardiner. Harry nature child. Doctor prescribed Gardner tablets. He was using them daily in 3 months. I asked him to stop these tablets. On 1/11/78, I prescribed lycopodium 200 bundles and Julie placebo for 2 weeks. Better. Continued placebo till 16/1/79. Then he reported stomachache, flatulence, constipation, and pain in left thoracic region in cardiac area. No attack. On 16/1/79, I gave him lycopodium 1 and alfalfa daily dose. Disturbed in 30 size globule. Diluted in 30 size globule. Better. Maintained on alfalfa till 29/4/20. That day, he again reported pain in cardiac region and abdomen. All old symptoms of passing blood in stool reappeared. Mentally, he grew alert. Memory regained. Developed interest towards study. Became Psycho 139/479 and maintained their case on platform for 20 weeks. As he was completely free from all his troubles, asked to stop the treatment on 25/9/73. చెప్పండి. ఫస్ట్ లైకోడియం 200 తో స్టార్ట్ చేశారండి. దాన్ని అదే కంపెనీ చేశారు చివరిదాకా. లాస్ట్ లో లైకోడియం అన్నీ స్టాంపింగ్ తర్వాత జాయింట్ పెయిన్ అయింది. ఇవన్నీ కూడా లైకోడియం ఇండికేట్ చేస్తాను. మారుతి గారు చెప్పండి. నెక్స్ట్ పేరు చదవలేదు కదా వీళ్ళు? లేదండి. ఇంకా ఉందండి. రామేశ్వరరావు గారు చూడండి. సరే, నేను చదివేస్తాను, దీనికి చూడండి.
These cases of convulsions and analysis. epilepsy, Cases of the- convulsions and epilepsy are the most difficult and incurable in allopathy. They do not know the causation. When the cause is not known, treatment is difficult to in that system. They prescribe compost, dilantin, vaginal, etc., which have the sedating effect on the nervous system. This type of treatment directly attacks the mental capacity of person. The patient loses his memory, grows inactive and dull. According to homeopathy and Ayurveda, the above said treatment is highly detrimental to health. Sora is the main cause of this type of disease. So the doctor can treat a person but not a disease. You can successfully cure the ailment also. When the diseased constitution is turned to healthy, then no question of any attack. In the palliative treatment, sedative will say complaint gets suppressed, whereas in constitutional treatment it will reach. In constitutional treatment, there may be 2 or 3 attacks during the course which should not be medicated. That releases the blockage of life, but blockage of life force in the vital plane and helps the establish health authority. According to homeopathy, the physician's duty is not to cure the disease, but to establish health. When he wants light in a dark room, we need not try to drive out the darkness, but by simply putting the light on, the darkness will be disappear. Similarly, and healthy is established disease and automatically developed. To establish health, we should treat the person but not the disease. Master Priya Agranda Principal పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు. మందు డిసీజ్ కాదు, పర్సన్కి వెళ్ళాలి దాన్నే ఈజీగా చెప్పారు. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటం అనేది, కొంచెం డల్నెస్ అనేది ఉందండి. అలాగే హర్రీ నేచర్ కూడా ఉంది ఈ అబ్బాయికి. అలాగే ఇతనికి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా రైట్ సైడెడ్ వచ్చినాయండి. ఈ రైట్ సైడెడ్ రావటం, ఇతను మెంటల్ గా కొంచెం డల్ గా ఉండటం, ఈ అన్నిటి మీద మ్యాషార్ బేస్డ్ 200తో లైకోపడియం 200తో స్టార్ట్ చేసి, ఆ తర్వాత దాని మీద 1mకి వెళ్ళి ఆల్ఫా రెగ్యులర్ డోసెస్ ఇచ్చారండి. అలాగే మళ్ళీ దాన్ని కూడా రిపీట్ చేయడం జరిగిందండి. ముందుగా అతను కొద్ది కాలం అతను ఇంగ్లీష్ మందులు వాడాడు. ఆ ఇంగ్లీష్ మందులు కూడా నిదానంగా మానిపించే స్మాషార్ ఈ మందులతో అతనికి మనిషి తత్వం మీద మందులేసి రోగానికి మందు కాకుండా రోగికి మందుగా ఇచ్చి మాస్టర్ మళ్ళీ మరొకసారి కేసును ప్రూవ్ చేశారు. వాసుదేవ, ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఈ ఫిట్స్ కేసులో ఎలా ట్రీట్ చేయాలనే దానికి మంచి అనాలిసిస్ లాస్ట్ 2 పారాస్ ఇచ్చారు. అక్కడ పేషెంట్ ని మనం ట్రీట్ చేయాలి కానీ డిసీజ్ ని ట్రీట్ చేసి సప్రెస్ చేయకూడదు. బై యూజింగ్ కాంపోజ్, డైలాంటిన్, గార్డినాల్ ఇలాంటివి ప్రిస్క్రైబ్ చేసి అట్లా ఇచ్చినందువల్ల పేషెంట్ యొక్క మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ డైరెక్ట్ గా దెబ్బతిని అతన్ని లాస్ ఆఫ్ మెమరీ, ఇన్యాక్టివ్ అయిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతాయని క్లియర్ కట్ గా మనకు మంచి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు.
వాటిని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు ఇక్కడ లైకోపోడియం ఎందుకు ఇచ్చారనే దానికి ఫిట్స్ కాబట్టి లైకోపోడియం ఇవ్వాలి మాస్టర్ గారు. అతను బేసికల్లీ మెమరీ రెడ్యూస్డ్, లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్టడీస్ అవన్నీ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ గార్డినాల్ డెవలప్ అయినటువంటి సిమ్టమ్స్. 5th పాయింట్ లో మెంటల్లీ బికేమ్ డల్, మెమరీ రెడ్యూస్డ్ అండ్ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఆఫ్టర్ యూజింగ్ గార్డినాల్ ఫర్ సెవరల్ మంత్స్ వచ్చినటువంటి సిమ్టమ్స్. కానీ బేసికల్లీ హీఈస్ హర్రీడ్ నేచర్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్. అంటే అతనికి అప్రహెన్షన్, హర్రీడ్ నేచర్ ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం అతనికి ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ట్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ది మజిల్స్ ఆన్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫేస్ వస్తున్నాయి. అంటే ఈ సైడ్స్ ఆఫ్ ది రెమెడీస్ చూసుకున్నప్పుడు రైట్ సైడ్ వచ్చేటువంటి ఫిట్స్ కి ఈ హర్రీడ్ నేచర్ ఉండటం, దీంతో పాటు అతనికి కొంత ఫ్లాక్చులెన్స్, స్టమక్ డిజార్డర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మాస్టర్ గారు అతన్ని లైకోపోడియం పేషెంట్ గా ఐడెంటిఫై చేసి ఈ ట్రీటెడ్ ది పేషెంట్ యాజ్ విత్ లైకోపోడియం. దాంతోనే ఫుల్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దీంతో పాటు మాస్టర్ గారు ఇక్కడ మంచి అనాలిసిస్ ఇచ్చారు. ఇవి మనకి ఈ ఫిట్స్ కేసెస్ ట్రీట్ చేసేటప్పుడు బాగా మనకి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్, సూచనలు మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు. వాసుదేవ. మారుతి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ నేను దీంట్లో చెప్పడానికి ఏం లేదు, కానీ లాస్ట్ పరంగా చూడండి. ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ ఇచ్చారు, అక్కడ ఆయన రాసింది ఏంటంటే, ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ దేర్ మే బి 2 or 3 attacks డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ which should not be medicated. That releases the blockage of life force in the vital plane and helps to establish health. ఇది మనకి తెలియాలి. మనకు వచ్చింది కదా అని గబక్కన మందు వేసేయడం చేయకూడదు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెలిబోరస్ వేసిన తర్వాత కొన్ని చేంజెస్ వస్తాయి అని చెప్పారు. అప్పుడు మనం మందు వేయకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ మందు పనిచేసి ఆ లైఫ్ ఫోర్స్, వైటల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్టివేట్ అవడం, స్ట్రెంగ్ అవడం జరుగుతుంది అని చెప్పారు కదా. అంటే మనకి అక్కడ ఎక్కడ ఆగాలి, ఎక్కడ వెయ్యాలి అనేది తెలియాలి అంటేనే ఆ జ్ఞానం చదువుకోవాలి, లేకపోతే కేసు మిస్ అయిపోతాం. ఇది నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ విషయంలో. వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ పేరా. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ్ అండి, మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ వాసుదేవ్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహేష గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.